Raspni go, raspni go, raspni go, Isusa. Drugi spasuvaše, sebe ne se spasi, Oče moj me ostavi. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Mrtvi voskresna, grobovi zinaja, temnina vo šesti čas. Zemlja se trese, karpi rasprsna, Isus zamina. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti. Tatko moj, Oče moj, ti blagodaram za sve, za tvoja ta milost, za tvoja ta ljubav, za silata koju mi ja davaš, što me oblikuva po tvojot obraz, što mi davaš darna verba da poverujem po Isusa Hrista, moj Gospod i Spasitel. Te molam deneska, sekoj zbor, što kego izgovoram da bude so tvoja ta sila, ne da zborujem jasno kot ti zboruje niz mene, da gi dopram site onije, da gi doprat zborovite tvoji živite slova, site onije koji imat potreba od tvoja ta ljubav, od tvoja ta milost, vistinata, zašto vistinata oslobodува, da ostanat, da se setat koji si i što se, kada odime, što ni se slučuva na ova zemlja, ova dolina nasenka smrtna, u koja si te nije treba da nauči me da ljubi me, da se ljubime jedan so drug, kako što ti ne vozljubi, do kraj ne vozljubi, tatko naš, go prati tvoj sin Isus Hristos, naš od Gospod i Spasitel, koji se otkaže od sveta Božja priroda, na krst odstana čovjek, zadnji go pokaže patot od neljubov kon ljubov, patot od satanskata priroda kon Božjata priroda, patot od sinovi čovečki, sinovi satanski, sinovi djavolski do sinovi Božji. Filipijanite, apostol Pavle, 2. glava, i taka, ako ima nekakva uteha vo Hristos. Pazite, kažu karakteristiki kako treba jedna zajednica da dejstvu ovo ljubavta, ako ima nekakva uteha vo Hristos. Ako ima nekakvo ohrabruvanje vo ljubavta. Ako ima nekakva zajednica vo duhot, na duhot. Znate, duhot na mojot otecke prestojuva vo vas. Nije zboruvame za telesna priroda, za materijalna priroda i za duhovna priroda. Bazično naši od tatko na nebesata je narečen otec na duhovite i ne sme telo, nije sme duh, odnosno vdahnat duh vo duša koja stanuva živa duša, zatvorena vo telo, dojdena na zemljata da nauči da ljubi, po odpadništvo to zajedno so satanata, kada što od carstva to na ljubav, ta Božje to carstvo, nebesno to carstvo sme bili ljubav i sme go izbrale satanata i sme padnare na zemlja, to sa negovite demoni. I deneska se oplotuvame vo lugi isto kako Isus, neli? So možnost, so slobodna volja da go izbereme patot na Isusa ili patot na satanata. Patot na neljubov, satanska sprotistavena priroda ili patot na ljubavta. Patot na ljubavta. A zašto je teško da se ljubi?
Zašto vi ne možete toliko jednostavno sami od sebe da gi ljubite site, tuko vi je polesno da gi mrazite, da gi pizmite, da im zemete se, da gi osuduvate. Dovoljan vi je primjer od makedonska zemlja. Ne mora da odite podaleko i da vidite što se slučuva, kakva omraza širat našite čelnici koji živeat bez Bog, koji mu služat na mamona, na parite jedinstvenata potik da bidat na vlaste, da zemat pari, da vladeat. Isus dojde da bide sluga s protistaven princip na satanata, da im služi na sita. Ako neko saka da bide prv, neka bide posleden. Prvi tek je bidat posledni. Isus zema obličen od čovek. Pazete, vo Isusa predstojuva se moknje od Bog, naši od Tatko na nebesata. Soseta njegova polnota, znači ispolnet, preobrazen i roden, bogoroden vo ljubov. I zema obličena sluga da im služi na site. Ako ima nekakvo sočustvo i sožaluvanje, znači ako ima nekakva uteha, pazete, ohrabruvanje od duhot, ako ima, pazete, ako ima nekakvo sočustvo i sožaluvanje, napravete moja ta radost celosna, zborува naši od Tatko preko apostol Pavle. Znači jedna zajednica treba da ima ohrabruvanje vo ljubavta, uteha vo Hristos za se, zajednica vo duhot. Što znači vo duhot? Ako prebivate vo ljubavta dva duha, ima duhot na Antihristot i duhot na Isus. Duhot na Antihristot je ne ljubav, znači prepoznate da li vo crkvata ima ljubav, sita treba ako ti evo zajednicata ne se ljubat. Тук имат само страф, например, од водачот, од челникот. Дали апостол, пастор или, не знам, дјакон или цар се прогласил, може би. Исус дојде да служи. Тој поставил едни за апостоли, други за учители, пророци. Ако има сочувство и сожалување, направете мојата радост целосна. Значи, ако сте вие заедница во Исус, треба да имате утеха во Христос, едни со други, ohrabruvanje vo ljubov jedni su drugi, da se ljubite, zajednica vo duhot, vo jedan duh, da ste ne se raspravate za stihovite. Zašto ako ste vo duhot, vijek imate jedan um, jedno srce, jedna duša i glava, tako vi bide Isus. Glava, tako vi bide Isus, kje imate isti te misli koji ima Isus Hristos. A to je da mu služite, da gi nosite, da mu pomagate, da se ohrabruvate, da si služite, da se molite, da si pomagate, da ne se osuduvate. Ako ima sočuvstvo, somilost, sočustvo, sožaluvanje, milost, sakama, ne žrtvi, napravete moja ta radost celostna, veli naši Otec, imajki isti misli, znači mislite na Isus Hristos, što se zapišani ovde, isti misli i ista ljubav. Ljubav kon se da go ljubiš svoj bližen kako sami od sebe si. Celo to sveto pismo je od Boga vdahnoveno, to je duh, a nije sme telesni. Во него се раскажува една иста приказна, љуби го својот ближен како себе си, дека сме деца на еден ист татко, дека сите сме чеда Божии, дека треба да се љубиме еден со друг, да се љубиме. И понатаму, значи направете мојата радост целосна, и тогаш радоста на нашиот Отец ќе биде целосна и нашата имајќи исти мисли и иста љубов. Тоа е заедништво во Исус. Тоа се црквите, но зашто се тие поделени? Кој ги подарил? Исус сигурно не ги подарил. Обединети во духот и со една цел. Обединети во духот. Духот на мојот Отец ќе ви каже се што треба. Тој ќе ве научи. Тој ќе ве подучи. Тој ќе ви ја каже целата вистина. Целата вистина. Дали таа ќе биде ваква или онаква? Целата вистина. Една е вистината дека Бог ни дарува живот вечен. Ние сме овде привремено на земјата и тој живот е во неговиот син. Ако не го разбираме тоа, ние сме врзани за земјата, врзани сме за се. Затоа Исус вели, кој љуби син или керка повеќе од мене, не е достоен за мене, ќе ви почине некој близок, ќе ве остави. Кој љуби мајка и татка повеќе од мене, вели Исус, зборува за Отецот небесен. Не е достоен за мене, ние сите сме деца на небесниот Отец. Не правете ништо од ривалство или суетно честолюбие. Пазете, ривалство кој ќе биде над другаго, кој ќе го надвладее, секој сака да биде над другиот, а Исус беше последен, слуга на сите. Тој е спротиставен принцип, тој е сатански принцип. Не правете ништо од ривалство или суетно честолюбие.
sujetno čestoljubije, samofalci, samoljubci, ljudje koji nemaju ljubav, koji su sudува, a to sudува drugi zajednici i drugi nebožji dejanija. Tukovo poniznost, pazete, ponizete se pred Gospoda i sprotistavite se. Ponizete se pred Gospoda i toj ke podigne. Pokorete se na Gospoda i toj isprotistavite se na satanat i toj ke pobegne od vas. Pazete, smetajte se jedan drug za pogolem od sebe si. Sekoj će odgovara za svojite zborovi, za svojite dela. Go ostavaš ovo telo, osve nakon nego prosvetliš. Pa zajedno da budeš voznesen kako nekog kumina. I odiš i odgovaraš pred Bog za svojite dela. Za koji dela? Delata na ljubav, ta koliko go ljubiš svoj bližnjen kako sebe si. Za sekoj loš zbor, pazite što će go izgovarat lujeto. Što će go izgovoriti deneska pcovka, kavga, osuduvanje, koji će go nareće svoj brat budala. Ke bude mnogo pati osuden, znajete. Ne gledajte samo na svojite lični interesi, tuko i ne interesite na svoja ta lična polza, tuko i na polzata na drugite. Po ponizno smetajte se jedan za drug za pogolem od sebe, sete to se zajednicite i crkvite. Da li ste ovo takva zajednica? Da li prepoznavate nekoj takvi zajednici? Kaj nas često dajat luje od raznih zajednici, nekoj dajat kratko, ke se podobri malo, ke se molime, ke osetat prisustota na duhot, ke se podoprat i se vrakjat. Kada se vrakjat, jas ne znam, nekoj vo svetot, nekoj može biti vo drugi crkvi zajednici. Znajete, crkvata je jedna, Isus je glavata, site nije sme delovi od toa tela, zašto sme podeleni, to je dobro prašenje, zašto ste podeleni hrišćani, koji ve podelil? Pazete, vo ponizno smetajte se jedan drug za pogolem od sebe si, ne gledajte samo na svoje ta lična polza, interesi, polza je podobar zval, poleznost tuku i polzata na drugite, imajte takvi misli vo sebe, kakvi što imaše Isus Hristos. Ovo je bitan stih, imajte gi istite misli na Isus, vi treba da gi imate mislite na Isus. Znači, site drugi misli koji se nadvor od Svetoto pismo, od zakonot na ljubavta, se vaši misli, telesni misli, djavolski misli, sinovi čovečki. Sinovite čovečki i sinovite Božji, po to se razlikuvat, koji vrši pravda. Koji ne vrši pravda, to je nije od Boga. Koja pravda? Božja ta pravda. Što podrazbira? Odmazdata je moja jaske, odmazdam, veli Gospod, a vi osuduvate sekoj den, posebno u Makedonija, se najde nekakov mamonov sluga koji saka da ga prodade, toptan, da vi go prodade ime to jazik od teritorijata. I to ve drazni be potiknuva na omraza, na kletvi, na neljubav, da zemete meč, da kolete, da zemete puški, da ubivate, da vlezete u satanski krug na omrazata. Sprotistavim pat na to je, molite se za neprijatelite svoji, pravite im dobro, no nije što je gonat i blagoslovujte gi onije što je kolnat. Znači imajte takvi misli, kakvi što imaš Isus Hristos, koji se tije misli, pa prosti im tatko ne znat što pravat. Koji ne je grešan, neka profrli kamen na ne, a čašata je gorkana, moram da je ispijam, nekako što sakam jastu koji ti, tatko moj. I da se ljubite među sebe kako što ja zve vozljubiv, veli Isus, do krajeve vozljubiv. Pazite, koji iako beše volik od Božji, pazite suštinska ta ravota, nego smetaše to nešto kako nadprigraveno, nešto što go pravi poinakov, toko što je jednakov, zato što je jednakov na Bog. Pazite, Isus, Sin Božji, prvoroden koji go drži Otec od svojeto krilo. U Evangelije po Jovan, on go rodi i go drži u svojeto krilo. Zašto ne je naslikan Otec od koga go drži Isus u krilo, to toko Bogorodica? Zaprašajte se. Neka to je vlijanio nekoj prethodni religijski sistemi. Znači, što beše jednakov na Bog, bidejki beše Sin Božji, so naslednici Božji, znači jednakov na Bog, no zavisen od tatkoto, od Otecot, koji dava sila, koji dava ljubav, koji je izvorna silata. Isus, znači, se liši sami od sebe si, pazete hristijanstvo, se liši sami od sebe si, zemajki lik na sluga. Minister vo vladata je sluga, zemajki lik na sluga, ne za da krade, da ve prodava, da ve ubiva,
туку да го даде својот живот за овците, да ја даде својата душа за браќата. Бог е оној кој се жртвува за својот народ. И откако стана сличен на човек, станувајќи сличен на луѓето, на телесната природа. И откако стана сличен на човек, и стана послушен до смрт. Секој од вас треба да стане послушен до смрт. Вие треба да умрете за себе, за своето себељубие, за својата нељубов, за својата гордост, за своите мисли, кои се сатански, не се ваши, бидејќи два типа мисли има. Едните се од Исус, другите се сатански. И вие можете само да размислувате на тоа ниво, што се случува, како се случува. Човекот нема ништо свое, тоа е суштината. Те сакам, Господи Исусе Христе, ти благодарам за се, за Твојата љубов, за Твојата милост. Ти благодарам што и во овој ден Твоите слова, живи слова, действуваат кон сите овие луѓе што ги слушаат. И мирот свој им го даваш. И откако стана сличен на човек, Исусе, ти се понизи и стана послушен сами од себе си, послушен до смрт, послушен до смрт на крст. Затоа Бог, Отецот, го возвиши. Му подари име што е над секое име. Му подари име што е над секое име, Исус Христос, живиот Бог, Јешуа Хамашија Адонај. Те сакаме, Господи Исусе Христе, да во името на Исус да се поклони секое колено. И оние кои се на небото, пазете, имаме луѓе, односно души, односно духови, души во дух, кои се на небото. На земјата, пазете, имаме, тоа сте вие, и под земјата, пазете, под небесните сили, под земјата имаме и други, под небесните сили на злото на овој век, меѓу простор. И под земјата, метафорично кажано, сликовито, да разберете дека и на мртвите ќе им биде проповедано Евангелието. Дали се молите или не се молите за мртвите, веќе не е важно. Прашете го Исус. Зошто вие размислувате со човечки ум? И секој јазик и македонскиот кога го негираат бугарите и грците, да признае дека Исус Христос е Господ. Македонците кои ги запишал самиот Бог во своето писмо и не случајно избран сад за да се шири светото Евангелие, а денеска под небесните сили на злото преку нашите соседи со други имиња, вавилонските имиња, сакаат да го негираат тоа и така стануваат борци против Бога, дека секој јазик да признае дека Исус Христос е Господ. Исус Христос е Господ. За слава на Бог Таткото, Јеховини сведоци. Кому му сведочите вие? Исус Христос е Господ. Исус Христос е мојот Господ и Спасител, бидејќи во него живее Отецот Небесен, кој е дух и кој е љубов со седа негова полнота. Затоа, мили мои, вели нашиот татко, како што секогаш бевте послушни. Секогаш треба да бидете послушни. Не само кога бев јас, вели апостол Павле, вели Исус, вели Отецот, туку уште повеќе сега. Сега и овде. Сега е времето благопријатно, сега е денот на спасението. Кога сум кај вас, градете го своето спасение со страф и трепет. Може би преводот не е добар. Во љубовта нема страф, трепет, растреперен, вознесен, возбуден. Сака да каже стравопочит, зашто Бог е оној, пазете, Бог, Отецот е оној кој ве поттикнува да се љубите, да сакате сите и да действувате според кој? Според неговата волја. Бог е оној кој ве поттикнува да сакате, да љубите и да действувате според неговата волја. Ете го христијанството и целата Библија во една реченица. Таткото наш, Бог, го признаваш, дали го признаваш за свој Господар? За Господ е едно Господар. Тој те создал, тој е грнчарот, ти си глината. Мораш да го признаеш, зашто еднаш си го отворил и си отпаднат на земјата, имаш сатанска природа, целиот си нељубов, омраза, себичност, љубомора, гордост. Да го признаеш за свој Господ, да се претопиш во љубовта, да се родиш во љубовта, да бидеш љубов. И тој како оган што согорува, да согори се во тебе што не е од Бог. Секоја мисла, секој дело,
секој потик да го исчисти твоето срце. Вети го срце, татко мој, да имам чисто срце, за да те видам во секој од нас. Значи, Бог е оној кој ве поттикнува да се сакате, да се љубите, кој ве поттикнува и да действувате според неговата волја. Според неговата волја. Правете се без ропот и расправа. За да бидете безпрекорни, правете се без ропот и расправа. Пазете, без ропот и расправа. Значи, ќе ви го дадам тоа што го мрморевте, вели Исус. Тоа што го мрморевте, ќе ви го дадам. Правете се без ропот и расправа. И изгинаа сите во пустината евреите. И вие сте сега во пустината, армакедонците и мрморите, за да бидете безпрекорни и незлобни Божји чеда, непорочни сред изопачено, расипано поколение. Пазете, сред изопачено и расипано поколение, кое е тоа се ова околу вас, сите околу вас, кои не го признали Исус, меѓу кои сте како светила во светот, држејќи го цврсто Словото, истите мисли како Исус, Словото на животот, за да имам со што да се пофалам и јас, и апостол Павле во Христовиот ден, второто пришествие, Христовиот ден, денот на Исус Христос, пришествие второ. Исусе, те сакаме, дека не трчав залудно и дека залудно не се трудев. Но макар што сум излеан, жртва леаница, која се излева врз жртвата и службата на вашата вера, да се предадеш себе си во богугодна жртва. Пазете, се радувам, јас поделувам својата радост со сите вас, кога вие растете, а ние се намалуваме, вели апостол Павле. Тоа значи дека вие треба да пораснете во Исус, а тој што ве учи треба да се намалува. И тој станува слуга како Исус. Исто така радувајте се и вие и споделете ја вашата радост. Вашата радост со мене. Радост во Исуса. Радувајте се и пак радувајте се. Но се надевам, пазете надеж, во кого се надевате. Се надевам во Господ Исус. Наскоро да ви го испратам Тимотеј. Та и јас да се охрабрам. Господ секогаш ви праќа по некој, таткото не ве остава. Ќе дојде некој, ќе предава, па вие ќе го осудите. Кој ќе ви се огледало, ќе ви покаже какви си и што сте. Зашто немам друг истомисленик кој толку искрено ќе се грижи за вас, освен оној кој ќе опрати. Јас не зборувам од себе, туку од оној што ме прати. Значи, секогаш имаме пратени луѓе. Бидејќи сите други го бараат своето. Сите го бараат своето, пазете, а не она на Исуса Христа. Сите го бараат своето, а не она на Исуса Христа. Вие го знаете неговиот докажан карактер, дека со мене служеше во ширењето на Евангелието како дете на таткото. Како дете на таткото. Пазете, однос дете-отец е многу важен и во семејството кога е во ред. А и односот кон нашиот Отец на небесото. Значи, ние сме негови деца и одговараме пред него. И кога имаме потреба, само ќе ја подадеме раката и ќе повикаме кон него во името на Исус. Што и да побарате во моје име, вели Исус, од Отецот ќе ви биде дадено. Ако сте му го предале животот на Исуса Христа, ако имате потреба, го држите во мислите Исуса, размислувате како размислувал Исус, како постапувал Исус и действувате така во содејство на неговиот пат. Тесниот пат, тоа е патот. Да действуваш како Исус, да љубиш како Исус. Тесниот пат што води кон животот. И малкумина го наоѓаат. Затоа се надевам дека ќе го испратам него веднаш штом ќе разберам што ќе стане со мене. А се надевам во Господ, во никој друг не се надевам, дека и самиот јас наскоро ќе дојдам. Апостолот Павле зборува
во духот на нашиот Отец. Сепак сметав дека е за потребно да ви го испратам еден сотрудник, Епафродит, својот брат, соработник и соборец од црквите, соработник и соборец, молитвена војска на Исуса Христа, ако разберете што е тоа, и ваш пратеник и служител на моите потреби на нашиот Татко на небесата, во името на Исуса Христа, бидејќи копнееше по сите вас и беше нажален зашто сте чуле дека бил болен. Може да се случи да е болен, зашто секоја состојба што доаѓа треба да ја прифаќаме без мрморење, да се повикаме на Исуса во името на Отецот и да ја надраснеме, да пораснеме во љубовта. Навистина беше смртно болен, пазете, еве задача, но Бог му се смилува. Зошто? Зашто останал во законот на љубовта. И не само нему, туку и мене, пазете, веќе биле двајца собрани во негово име, за да не ми дојде тага врз тага. Сотрудник во Христа, исповедувајте си и гревовите еден на друг и молете се еден за друг. Затоа го испратив поскоро, па повторно да се зарадувате кога ќе го видите и јас да бидам помалку загрижен. Затоа примете го Господ, примете го во Господ. Дали некого го примате во Господ? Примете го во Господ со секаква радост и почитувајте ги таквите. Тие што се пратени, што доаѓаат. Патник и сотрудник, нагости, смести и нагости. Зашто заради Христовото дело се најде блиску до смртта. Зашто заради Христовото дело се најде блиску до смртта. Блиску до смртта, која е смрт телесна, смртта е победена. Излагајќи го својот живот во опасност, кој ќе ја загуби душата своја, ќе ја зачува, за да го надомести тоа што вие не можевте да го направите за мене. Те сакам, Господи Исусе Христе. Љубовта, знаењето возгордејува, а љубовта ослободува. Значи, љубовта, да се усовршуваме во љубовта води до совршенство, за да бидеме слободни, да се усовршуваме во љубовта, за да бидеме слободни на денот на судот, ако ние сме комплетно претопени во љубовта, целосно, сети, со сиот свој разум, со сета своја душа, со сето свое срце, а срцето не е важе. Чисто срце создај во мене, Господи. Чисто срце создај во мене. Значи, љубовта треба да се распланти длабоко во вашето срце, љубов кон сите, и да согори се што не е од Бог во вас. Значи, повторно да се родиш во љубовта, зашто Бог е љубов. Од нељубов, погледнете колку нељубов имаат луѓето меѓу вас, тоа е сатанска природа, тоа е духот на Антихристот, духот на Исус е духот на љубовта. Само неколкумина успеваат на земјата да љубат, да ги љубат сите, да го постигнат тоа. Но самата поттик и повик кон Исус и држење на Исус во своето срце, како постапуваше тој, следејќи го тесниот пат на љубовта, е доволно да тргнете кон најубавиот пат, патот кој ве враќа во Божиото царство, патот кон усовршување во љубовта, патот на мирот, евангелието на мирот, со словото на животот. Знаете, живееме во свет во кој нема љубов, сите се мразат, се љубат само себе си, ја гледаат своето, не она што е на Исуса Христа. И вие би требало да научите да действувате во љубов кон сите луѓе, љубовно дејство кон оние што ве напаѓаат, што ве мразат. Само така ќе можете да го следите тесниот пат и да победувате во љубовта. Татко мој, ти благодарам што овој ден беше во моето срце. Ти благодарам што твоите слова, живи слова, ги допреа оние кои слушаат, им ги отвори срцата и душите да се покајат и да го повикаат твоето име. Исусе, сине Давидов, смилувај ни се. Оставам се во твоите раце, моево тело, моева душа, моево семејство, моите љубени. Се молам за оние што мислат дека ми се непријатели, јас им простувам на сите. Те сакам, Господи Исусе Христе, те молам за мојата земја Македонија да го отвориш патот, тесниот пат што буде кон животот, да донесеш луѓе
koji će vjerovat vo tebe, koji nema da mu služat na mamona, zašto ne možete da mu služite na Boga i na mamona. Ostavam se otvojite race, te sakam, Gospod Isuse Kriste, mir vam do Božjo carstvo nebesno. Amin. Raspni go, raspni go, raspni go, Isusa. Drugi spasuvaše, sebe ne se spasi, Oče moj ne ostavi. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče, prosti im. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče, prosti im. Mrtvi voskresna, grobovi zinaja, temnina vo 6. čas. Zemlja se trese, karpi rasprsna, Isus zamina. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče, prosti. Prostim, tatko, ne znat što pravat,